ہاں بس اسٹینڈ یہ. اچھا اب معاملہ یہ تھا کہ یہاں سے اتنے لوگ جاتے تھے سکھر کام کرنے اور سکھر سے یہاں آتے تھے کام کرنے. تو ریاست کی طرف سے انتظام کیا گیا, بسیں خریدی گئی اور ہر آدھے گھنٹے بعد ایگزیکٹ ٹائم پہ, یعنی اگر 8:30 جانا ہے تو 8:31 نہیں ہوگا, ایگزیکٹ ٹائم پہ بس سکھر کے لیے چلتی تھی. اسی طریقے سے وہاں سے آتی تھی اور یہ ان کا اسٹینڈ بنایا گیا تھا. اب یہاں یہ گاڑیاں پتہ نہیں کس کی ہیں یہ, لیکن یہاں پہ آپ اس کی اگر چوڑائی دیکھیں تو 3 بسیں بلکہ 6 بسیں, ایک پیچھے اور ایک آگے, وہ آ کے یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بس اپنے برابر میں ٹکٹ آفس کا, اور وہ ہر آدھے گھنٹے بعد بس جو تھی وہ سکھر کے لیے جاتی تھی. اور یہ وہی پبلک سیکٹر, یعنی کوئی مارکیٹ اکانومی, پرائیویٹ سیکٹر, یہ کچھ نہیں. نفع ہے نقصان ہے جو بھی ہے ریاست برداشت کر رہی ہے, لیکن ٹکٹ اس کا اتنا ہے کہ غریب سے غریب آدمی بیٹھ کے جا سکتا ہے کام پہ. اور بہترین بسیں, نئی بسیں لے کے اور فلیٹ وہ یہاں پہ شروع کیا ہے, اور ہر آدھے گھنٹے بعد یہاں سے بس جاتی. اسی طریقے سے وہاں سے آتی. جو خیرپور کے ساتھ ظلم کیے تھے بننے کے بعد لوگوں نے, یہاں تک کہ یہاں کی ایئر کنڈیشن بسیں تھیں 4 ایئر کنڈیشن خیرپور کی, وہ بھی لے گئے. وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. 4 ایئر کنڈیشن بسیں تھیں یہاں سے گمبٹ رانی پور یہاں سے جایا کرتی تھی بہت سستے داموں پر, وہ بھی لے گئے, پتہ نہیں کہاں گئی. ہمارے والد کا یہ انسسٹنس تھا کہ بھائی اگر بس لیں گے تو وہ ایئر کنڈیشنڈ بس ہونے چاہیے. اس زمانے میں ایئر کنڈیشنڈ بسز ہونا, جب رئیس آدمی کے گھر میں بھی 1950s میں رئیس آدمی کے وہ بڑے فیکٹری مالک کے گھر میں بھی ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا تھا. بہت ریئر چیز تھی ایئر کنڈیشن, کو ایک نوولٹی تھی. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کہیں نہ فیض محل میں ایئر کنڈیشن تھا نہ ہمارے یہاں کسی گھر میں تھا. جب پھر یہ فلیٹ بڑھانے کا وقت آیا تو اس دفعہ ابا جی نے یہ اصرار کیا کہ ہم ڈبل ڈیکر جو ہے بس لیں گے جیسا انگلینڈ کے ہیں. 8 ڈبل ڈیکر بسز جو ہے انیشلی پہلے اس کے لیے منگائے گئے کہ بھئی ایئر کنڈیشن بھی ہوں گے اور ان کو استعمال کیا جائے گا. مگر افسوس ہے کہ وہ یہاں ریاست چلے گئی اور جب وہ اتارے گئے تو ان کو خیرپور نہیں بھیجا گیا, اور سنا ہے کہ جو یہاں پہ تھے بسز ان کو بھی اٹھا کے لوگ لے گئے. مگر یہ نصیب کی بات ہے. اب پتہ نہیں لوگ سکھر کیسے جاتے ہیں, شاید ٹیکسیاں ہیں, گاڑیاں ہیں, کیا ہے, کیسے جاتے ہیں, یا کوچز میں جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ بالکل آپ ٹکٹ لے کے سیٹ اپنی بنا کے آرام سے جاتے ہیں, اور اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ اب انتظار کرنا ہے. بھر گئی بس, تو پرواہ نہیں, 2 آدمی بیٹھے ہیں, تو پرواہ نہیں, وہ ٹائم پہ نکل جائے گی. کبھی میں نے اس شہر میں کسی نالی کا پانی باہر بہتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ نالیوں کی باقاعدہ آفیس ہوں فارسٹ کی اتوں کو وٹھی نالیوں جیسے ہوں سہی بتیلے ٹائپ ٹھل ہوں, اگوں پائپ لگل ہوں, بو پانچ سیمٹ جا دکا ٹھل ہوں جن میں وہ پائپ لگل ہوں تو مانو نالی میں کرے نہ خراب نہ تھے یا بھرجے نہ گپ وغیرہ میں پانی میں نالی میں. صفائی جو نظام یہ ہو
उते वॾा लकड़ा हूंदा हुयनि, उतां खां वठी हिकिड़ो ॿूण जो मुओ हूंदो, उहो हुन में विझी हुनखे नाली खे पंहिंजो सफ़ाई कंदा वेंदा हुया। ॿियो वरी मास्की पोयां हूंदो हुयो जेको हुन जे मथे काराण बटेल नालीअ खे लॻी आहे त उहा नाली त उहा काराण लहे आहे। टियों वरी चूनो हारींदो वञे आहे। ज़रूरत न ई कंहिं बि टांगियारे खे जो बग़ैर लाइट जे ऊंदहि में ईअं बगी कढियां घरों त साईं मां तव्हांखे स्टेशन ते छॾे थो अचां, न उनखे बत्ती रखणी आहे, उठ गाॾे खे बत्ती रखणी आहे, बैलगाॾी वारे खे बत्ती रखणी आहे। ऐं ॿी हूंदी सख़्तु चेकिंग इन ते त जेके बि गॾा गाॾा या उन में टांगा हलंदा न, उन्हनि जा संज अची लहराईंदा सार्जेंट, वागूं बागूं लहराए, हसियूं लहराए, उहे चेक कना त चुटो त न अथसि, कंहिंखे ज़ख़्म त कोन्हे। ॿियो लकुण चेक कना त इहो रत में ॿुड़कियल त कोन्हे, उहो नेट लकुण खे ॾिसनि या उनजे ज़ह खे ॾिसनि त उनखे रत वग़ैरह ते लॻल कोन्हे, जानवर ते ज़ुल्म त नथो थिए। ऐं उहा न हलंदी आहे हिन जी गाॾी रोड ते जेसीं ताईं घोड़े जो ज़ख़्म सही न करे। जे घोड़े सूर कढियो आहे या हुनखे वध न निकिती आहे हॾे वधण जी, उमूमन भलनि घोड़नि खे निकिरंदियूं आहिनि, जेसीं ताईं उनजो सूर ख़तमु न थिए उनखे टांगो ढुकाइणो न आहे। हाणे का पुछाई कान्हे। हाणे इहे खट जे ॿाहिनि सां त कुटींदा अथनि जानवरनि खे, कीअं पइजी विया वीचारनि जे पुठनि में चुटा। माण्हू जानवर ऐं पाणो हे हो इंतज़ाम कानून इंसानियत मज़हब दीन धर्म हर शइ जी मुकमिल शुअरटी। ऐं इहो हुयो त जेकॾहिं पंजगुले ते राति जे टाइम कोई अचे हा खीर खणी जेके ईंदा हुआ त उते डॉक्टर बीठा हूंदा जेको मीटर विझी ऐं हुनखे चेक कंदा हुआ त आया हिन में पाणी त न आहे। जेकॾहिं पाणी आहे त असां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठोसीं त उन्हनि गागरनि खे साइड ते खणी वञी हाराईंदा हुआ त आवाम बीमार कंदव छा। पाणी जो हिकु ढुक बि न विझो हिन खीर में जेको विकिरो था करे आवाम खे ॾियो। ऐं लॉ एंड ऑर्डर ते छा ॿुधायां त असां वटि कॾहिं धाड़ो लॻंदो ई कोन हो, जेको अॼु कॉमन आहे। रोज़ था ॿुधूं त 8 माण्हू खॼी विया, 20 माण्हू खॼी विया। असां वटि कंसेप्ट ई कोन हूंदो त कोई धाड़ो लॻंदो आहे। ऐं जेकॾहिं को ख़ुदा न ख़ासिता खून थिए हा त हफ़्तनि जा हफ़्ता महीननि जा महीना। मूंखे यादि आहे अॼुकल्ह जेका जावेद टाकीज़ जेका आहे हिते इहे इन जो बुनियादु अञा कोन पियो, इन साम्हूं हिते किथे हिकिड़ो खून थियो, का माई मरी वई त उन्हीअ जो हाहाकार जेको आहे एतिरी थी जो मां सम्झां थो 2-2.5 महीना मूंखे बि जेको आहे सो ईअं बसि निंड ईअं अलाए छा थियो आहे, अलाए छा थियो आहे। हाणे अॼु जेको आहे माण्हू जानवर त ठहियो पर माण्हू ईअं थो मरी वञे जेको पुछण वारो बि कोन्हे। पर FIR कटाइण जे करे उनजा पोयां वेंदा त पोइ अलाह चङा ई कंदो। इन में लॉ एंड ऑर्डर में असांजो वज़ीर एजाज़ अली जो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे, छो त हू पाण ईमानदार माण्हू। ॻाल्हि आहे त ईमानदारी ऑनेस्टी आहे। हुनजी ईमानदारी जी ॻाल्हि मां तव्हांखे सही ॿुधायां त हिकिड़े भेरे वेठो पंहिंजी टेबल ते जेके वॾनि ॿुधायो उतां जे जेके कमकार कंदा हुआ त टेबल ते वेठो त चांहि पीतई त चांहि मिठी हुई त चई उन पंहिंजे नौकर खे घुरायो, चई ये मिठी है चीनी कहाँ से आई। उन ज़माने में राशन बंदी हूंदी हुई। एक्चुअली राशन ते खंडु मिलंदी हुई, राशन ते गुड़ बि मिलंदो, गुड़ बि राशन ते उन ज़माने जो थोरो प्रॉब्लम इहो हुयो त राशन ते गुड़ बि खंडु बि हूंदी हुई। तो चीनी चाय तो मीठी है, ये कहाँ से आई, चीनी कहाँ से आई। उन्होंने कहा सरकार वो मैंने जो फूड कंट्रोलर है उसको मैंने कहा कि थोड़ी सी अभी हमारे दिन 5-6 दिन हैं हमारे बारी आने में, तो आप हमें उधारी दे दे तो ये वापस में। बोले अच्छा, बुलाओ उसको। कंट्रोल से घुराई, उन्होंने चई अच्छा ये आपने चीनी हमको दी है। जी हाँ जी, आपके आदमी ने कहा था। अच्छा आप औरों को भी ये सहूलत देते हैं? तो चुप करे हो जी, अगर आप औरों को नहीं देते हैं तो फिर एजाज भी जो है एजाज के लिए भी ये सहूलत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा करो, ये तुम झोली में डालो, चीनी अपनी झोली में डालो और वापस उसी बोरी में जाके डालो जिस बोरी से तुमने निकाल के मुझे दी थी, और मुझे नहीं चाहिए आउट ऑफ टर्न। मैं इनके साथ फीकी पीऊंगा क्योंकि मुझे भी लॉ एंड ऑर्डर की पाबंदी अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। तो जब ऐसे हमारे पास हाकिम हो जो लॉ एंड ऑर्डर इस तरह करें